ҷанг боиси буҳрон мешавад. буҳрон ба касе фоида дорад ва ба касе зарар. одатан бисёр ширкатҳо аз байн мераванд. бале. шумо дар яке аз мусоҳибаҳоятон гуфтед ки давоми буҳрон шумо мекӯшед коратонро беҳтар кунед. дар ҳолатҳое ки ҳама хуб аст, кӯшиш мекунед дороиятонро нигоҳ доред ва зиёд намоед. ҳоло низ буҳрони навбатист ва бисёриҳо боз намедонанд ки чӣ кор кунанд. масалан, инфобизнесменҳо, одамоне ки дар Инстаграм фурӯши курсҳоро ба роҳ мондаанд, зиён диданд. корашон мурд. яъне чӣ тавр инфобизнесмен будан мумкин? Бизнесмени анъанавӣ не ё инфобизнесмен? онҳо чӣ хел корашонро нигоҳ доранд? интернет, Инстаграм маҳсулоташонро мефурӯшанд, дуруст? медонед, ман бизнесҳои худро ба роҳ мондам то ки хатарҳоро кам кунам. соли 2008 ман ин ҳамаро аз сар гузаронидам ва сахт муфлис шудам, қарздор шудам ва ғайра. онгоҳ фаҳмидам ки бояд бизнесе созам ки ба қурби асъор, ба сиёсат, ба иқтисодиёти ин ё он кишвар вобаста набошад. ман бизнесҳоямро дар кишварҳои гуногун ба роҳ мондам ва бо асъори гуногун кор мекунам. мефаҳмед, агар ин инфобизнесменҳо як платформа дошта бошанд, танҳо Инстаграм барояшон вазнин аст. агар якчанд платформа медоштанд, мисли Ютуб, ВКонтакте ва ғайра, онгоҳ барояшон вазнин намебуд. корашонро давом медоданд. вазнин аст барои касе ки ба умеди як чиз буд. Инстаграм. ба умеди танҳо Инстаграм буд ва роҳи асосии дарёфти муштариёнаш ҳамин буд. ана ҳамин нишондод аст. нишондоди он чи ки ҳеҷ чиз доимӣ нест. барои ҳамин ба ҳар як инфобизнесмен ман тавсия медиҳам. ибрат гиред ва гузаштаро баргардонда намешавад, аммо дар оянда метавонед ба ин омода бошед. коре кунед ки ақаллан беш аз 5 канал дошта бошед. беш аз 5: фейсбук, Инстаграм, Ютуб ва боз ВКонтакте ва боз Рутуб ҳасту, боз дигару дигар. чаро дар ягонтои онҳо муваффақ мешавед. шояд дар ТикТок ва ғайра. дар ягонтои онҳо то ки роҳи даромад бештар бошад. ин ҳам айнан мисли бизнеси анъанавӣ мебошад. дар бизнеси анъанавӣ ман ҳамеша ба одамон мегӯям, беш аз 7 мағоза кушоед. дар як самт 7 мағоза доштан аз як мағоза дида беҳтару муфидтар аст. чунки хароҷоти административӣ як хел аст, ба муҳосибон як хел пул медиҳӣ, ба администраторҳо, ба бор таъминкунандагон, ба реклама низ, аммо 7 мағоза даромади бештар меорад. дар инфобизнес ҳам ҳамин хел аст. танҳо якчанд саҳифа кушо ва тамом. як контентро ба шабакаҳои иҷтимоӣ гуногун ҷо кардан мумкин аст. ин буд вобаста ба инфобизнес. баъд гуфтед ки ҳангоми буҳрон ман корамро калон мекунам. ман чунин мекунам. тавре ки ман таҳлил кардам, дар бизнес ҳолати бозор ҳамеша дар 3 сатҳ хоҳад буд. бозори инкишофёбанда, бозори мӯътадил ва бозори буҳронӣ. дигараш нест. ҳамагӣ 3 дараҷа. вақте ман инро борҳо таҳлил кардам, дар ҳар 5-7 сол ин такрор мешавад. он тағйир меёбад, самташро иваз мекунад. ҷое ҳаст бозори инкишофёбанда дар ягон самт, бозори дигар мӯътадил пеш меравад ва аснои буҳрон кори аксари самтҳо поён меравад. пас чӣ кор кардан дар кор? бозори инкишофёбандаро дарёфтан ва ба ҳамин самт сармоя гузоштан дар кор, ва ё дар бозори инкишофёбанда бизнес кушодан дар кор. дар бозори мӯътадил бошад сармоя ҷамъ кардан дар кор, чунки тавассути даромади амалиёти пулӣ зиёд кор кардан намешавад. ман ҳама миллионеру миллиардерҳоро таҳлил намудам. онҳо миллиардеру миллионер шуданд ё дар бозори инкишофёбанда ё аснои буҳрон, ва сипас ин стратегияро коркард намуданд ва он ба ман кӯмак мекунад, натиҷа медиҳад, натиҷаи хуб медиҳад ва ҳангоми буҳрон ҳамеша кори ман вусъат меёбад. аснои буҳрон ман манфиат мегирам. тасаввур кунед дар сари гурӯҳи кориам чӣ рӯй медиҳад. онҳо дар ҳама ҷо мегарданд, дӯстонашон мегӯянд камкунии кормандон, рухсатӣ бемуҳлат ва ғайра. ман бошам аснои буҳрон маошро баланд мекунам. албатта дар ҳама ташкилотҳоям чунин намешавад, вале ман ин корро мекунам. маоши кормандони калидиро мебардорам, мукофотпулии хуб медиҳам. дар сари инсон чӣ рӯй медиҳад? ӯ дар ҳама ҷо мегардад, ҳама ғам мехӯранд, ӯ мебинад ки кори ӯ баръакс беҳтар шуда истодааст. мо инкишоф меёбем. ӯ бо эътимод мешавад, ба ширкат бештар бовар мекунад ва ба роҳбар низ бештар бовар мекунад ки ин ширкати хуб аст. Сіз дәл қазір өте пайдалы сұхбат көріп отырсыз. Бірақ өзгеру үшін әрекет жасау керек. Бір нәрсенің өзгергенін қаласаң, бір нәрсені өзгерт дейді. Ал егер керісінше
өзгелердің өмірін өзгертетін кітап жазуды армандасаңыз, онда Байдалы баспа үйінің қызметін ұсынам. Біз осы уақытқа дейін Сайтмұрат Давлатовтың 4 кітабын қазақшаладық, 1 орысша және 2 қазақша кітапты нарыққа шығардық. Бестселлер кітабыңызды жарыққа шығару үшін Байдалы баспа үйінен консультация алыңыз. Ол үшін менің инстаграмыма немесе Байдалы баспа үйінің инстаграмына хат жолдаңыз. استاد سعید مراد، نگاه شما با چنین آدمانی که برای دانش قرض یا کردیت میگیرند چگونه است؟ شما چه مصلحت ها داده می توانید؟ برای معلومات، بله. برای دانش، برای تحصیل؟ بله، مثال قرض میگیرند. اگر برای خواندن قرض گیرند باکی نیست. اما افسوس که برای ماشین، برای تعمیر، برای توی قرض میگیرند و سپس بعد 1 سال این جوانان از هم جدا میشوند و غیره. اکثریت برای چنین خراجات نه چندان لازمه میگیرند. اگر کس برای تحصیل قرض گیرد، این از دیگر کارها دیده مفیدتر است، چون که تحصیل به او کمک میکند تا موقع خود را در حیات یابد و برای تحصیل او قرض زیاد نمیگیرد. ماشین را به 10 20 30 هزار دلار میگیرند با قرض، درست؟ بله. اما بله. برای تحصیل اینقدر پول قرض نمیگیرند. برای خواندن شاید 500 یا 1000 دلار قرض گیرند. خیر احتمال 5000 دلار میگیرند. اما تحصیل این خراجات را میبرد. این از آن بهتر است. من هم وقتی قرضدار شدم قرض گرفتم و رفته خواندم. من از یک دوستم قرض گرفتم و رفتم و خواندم. برای آنکه پول نداشتم و تخمینا 3 میلیون دلار قرضدار بودم. امکانیت رهایی از این حالت را نداشتم و من فهمیدم که با این کله من حیاتم را تغییر داده نمیتوانم. با همون فهمیش و حالتی که داشتم من از عهده حل این مسئله نمی برآمدم. من گفتم و من پول در کار، پول را گرفتم و رفته خواندم. خوب شد که من خواندم و پس از خواندن قرضهایم را برگرداندم، اما دانشها با من ماندند. غیر از این دانش چنین یک خصوصیت دارد، میفهمید؟ چرا من میگویم که بهترش این آدمان برای دانش قرض گیرند نه برای کار دیگر؟ نگاه کنید، وقتی آنها میبل میخرند، میبل پس از استفاده کهنه میشود، لباس کهنه میشود، تلفن میشکند، درست؟ بله. دانش را چقدر استفاده بری زیادتر میشود. این چندین بار بهتر است. بینندگان گرامی، اگر شرایط زندگیتان پسندتان باشد، اما یگان جایی را بینید که اگر رفته در آنجا بخوانید و آن به شما کمک کند، پس نترسید. روید و حتما خوانید. این از ماندن در سطح عادی زندگی بهتر است. چندین بار بهتر است. من همین خیل کردم. خودم همین خیل کردم. دانش با شما خواهد ماند تمام عمر. دانش کهنه نمی شود. مهلتش گذشته ویران نمی شود. و از همه عجیبش همیشه با تو خواهد بود. در همه جا. اما به هر جای نالازم هم پی هم رفتن در کار نیست. دولت همین خیل گفت، پس ممکن است گفته رفته پی هم قرض نگیرید. بعد به هر جای در کار نروید. این خیل کردن در کار نیست. تنها به آن جایی روید که برای به هدفتان رسیدن یاری میکند و تمام. آدمان برای چی قرض میگیرند؟ برای آن که ندارند. برای چی ندارند؟ پس قابلیت پول کار کردن ندارند. پس ارزش‌هایشان کم ثمر می‌آورند. ایجاد یگان خیل ارزش‌ها را آموختن در کار و به فروش آن ارزش‌ها رو آوردن در کار. تمام. آدمانی را یافتن در کار که به آنها این ارزش‌ها لازمند و بیشتر فروختن در کار. فرمول چنین است: خود را بساز، بازار خود را بساز و آن را کلانتر کن. تمام. مثال، خودت را خودت پیش بر. آدمانی را بیجو که تو را پیش میبرند و گروهی همراه شو که تو را پیش میبرد. با آدمانی باش که میتوانی استعداد و مهارت خود را نشان داده توانی. خود را تحریک ده. بیجو شیشتن شکایت کردن در کار نیست. بعضا پیش من برخی پروفسیونال ها آمده میگویند میدونید حاضر هیچ کس به قدر پروفسیونال ها نمیرسد و غیره. من میگویم گوش کن، از حیات شکایت کردن را بس کن. اگر یک کس به قدرت نرسید این معنای آن را ندارد که تو بدی. اگر گوهر را به کسی دیهی که نمیفهمد، او گمان میکند که این یگان سنگ سای است. پس به جایی رو که به قدرت میرسند. شاید تو به جای در کاری نمیروی، شاید با آدمانی نالازم کار میکنی. جای خودت را بجو. تو درخت نیستی کو. اگر جایت را عوض کنی خشک نمیشوی. باز حرکت کن، کوشش کن، خودت را خودت تحریک ده. من هم در زندگی همین خیل کردم. مرا کسی تحریک نداده است. من مجبور شدم که هزاران بار در بسته را تق تق کنم. دور نمی رویم. آیا می دانید که من چند بار به همین میلمن رفتم تا کتاب‌های مرا گذارند؟ به نهایت زیاد رفتم. چندین بار رفتم. این را درک نمودن خیلی مهم است. هیچ گپ نه کسی به تو نگفته است. خیر چی؟ معامله تو به بعضی ها پسند نمی آید. خیر چی؟ به بعضی ها خودت پسند نیستی. خیر چی؟ هزاران بار در را میزنی. شاید در دفعه 1001 کسی در را گشاید. از این رو خودت را خودت پیش بر. سیوم، بازارت را کلانتر کن.
یک خیل ایستادن در کار نیست، زیرا هر کاری که وسعت نمی‌یابد آن دیر یا زود خرد و محدود می‌گردد. کار را دائم انکشاف دادن در کار. این سه فرمول است. کسی که عملی کند حتما موفق می‌شود. من از обуначиёнам در اینستاگرام پرسان شدم. آیا شما دولت فرو می‌شناسید؟ آیا کتاب‌های او را می‌خوانید؟ فیلمش را دیده اید؟ و به جای من شما به او چی سوال می‌دادید؟ و چنین سوالی نوشتند. بسیاری ها با اهل عائله‌شان وقت جدا کرده نمی‌توانند، زیرا با بیزنس مشغولند. برای اهل عائله و بیزنس وقت جدا کرده توانستن خیلی دشوار است. شما در 23 سمت بیزنس دارید، درست؟ اگر این معلومات کهنه نشده باشد. 24 سمت و 3 لایحه اجتماعی، همگی 27. 27 سمت. بله. فاند خیریوی داریم، خانه‌های دانش داریم، آنها لایحه‌های اجتماعی هستند. اجتماعی. بله. و شما عائله دارید. بله. شما چی طور وقت جدا میکنید؟ و ما هم چی طور فرصت یابیم؟ هم به فرزندانمون وقت یابیم، بله، هم با بله. ایجاد کار خود مشغول شویم. چی طور به این همه وقت یابیم؟ میدانید اصلا جمعیت خیلی عجیب است. آن مثل عقربه که ساعت می جنبد، گاه این سو گاه آن سو. مثلا یک وقتها ماده شده بود همیشه درباره خود تکمیل دهی، انکشاف شخصیت و غیره گپ می زدند و فکری همه به آن سو روانه گشته بود. همه در فکری رشد شخصیت بودند و غیره. هوش و خیال همه به آن سو بود و اکثریت به همان سمت رفتند و اهل عائله‌شان را فراموش کردند. حالا باشد خیلی ماده شده است و همه درباره آن گپ میزنند که برای اهل عائله و فرزندان باید چقدر وقت جدا کرد. بله. دوام 2 سال اخیر ترند همین گونه است. همه درباره اهل عائله و فرزندان و برای آنها وقت جدا کردن گپ میزنند. و مانند جریان زندگی زیستن را آموختن در کار. جریان زندگی چی معنی دارد؟ من همیشه از طبیعت مثال میارم. چرا؟ چون که آفریدگار طبیعت را برای ما چون نمونه آفریده است. من مشاهده نمودم. مثلا وقتی که تو بیزنس میکنی آن را مثل دریا کردن در کار. مثل دریا تا که آن آرام جاری شود. بینید دریا شب و روز آرام جاری است و قطع نمی شود. چون این نمی شود که روزی دوشنبه جاری باشد و سه شنبه نه. دریا روزی استراحتی ندارد، استراحت نمی کند، یک خیل جاری می گردد. عیناً همین خیل عائله را طوری بنیاد کردن در کار که آن آسان پیش رود. کس باید ساختکاری نکند. انا این خیل با عائله‌ام زندگی می کنم، ما دایم چنینیم. کس دریا را تله دادن نمی تواند تا زودتر جاری شود. این ناممکن است. و 24 ساعت یک شبانه روز غنجایش یک روز عمر ماست. 24 ساعت کس آن را کم و زیاد کرده نمیتواند. من نمیدانم که چند سال عمرم مانده است. سالهایی که زیستم گذشتند. زندگی آن چیزی است که باقی مانده است، نه آن چیزی که اثر گذراندیم. میفهمید؟ زندگی آن چیزی است که باقی مانده است. تو میتوانی در همین فرصت کار کنی. سالهایی که گذشتند اکنون حیات نه، تاریخند. اکنون خاطرند. انا همین را فهمیدن در کار. این را دقیق درک کردن در کار. یعنی زندگی آن چیزی است که باقی مانده است. برای همین ما می توانیم آن را هر روز 24 ساعت استفاده بریم. من تنها برای خودم آن را به 4 قسم جدا کردم. من 6 ساعت می خوابم، نه کمتر از 5 ساعت. بعضن سفرها و راهها مرا خسته و بیحال می سازند. بعضن 3 ساعت 4 ساعت زیر شبانه پرواز می کنم. بعضن ریجه خوابم را ویران می کنم. اما کوشش می کنم که 6 ساعت بخوابم. 6 ساعت دیگر برای کار جدا کردم. من چند بیزنسی که دارم برای همشان 6 ساعت جدا کردم، نه از این بیشتر. من 6 ساعت کار میکنم همیشه، دائما. انا همین خیلی مهم است. 6 ساعت دیگر خودآموزی میکنم. ترینینگ ها را به کاتگوری خودآموزی شامل میکنم. من میخوانم. من قسماً رسالت روحانی خود را عملی می سازم توسط ترینینگ ها و غیره. یعنی کوشش می کنم که 6 ساعت کار کنم، بیزنس هایم را پیش برم و 6 ساعت خدمت معنوی می کنم. و خدمت معنوی شامل می کنم اهل عائله‌ام، فرزندانم را. من باید فرزندان خوب تربیت کنم. این برای من خیلی مهم است. آینده آنها برای من خیلی مهم است. از این رو من ریجه دارم. طبق ریجه با فرزندانم کار میکنم. من مسئولیت های حیاتیم را روی خط کردم و این مسئولیت ها را رعایت می نمایم. مسئولیت پدری را، مسئولیت شوهری را و غیره و هاکذا من جدی رعایت می نمایم. بعضا می شود که یگان هفته به یکی از این قسم ها وقتی بیشتر صرف می کنم، چون که یگان مشکلات یا کاری فوری می براید. اما آن را حل می کنم و باز به همین ترتیب بر می گردم. من با همین ترتیب زندگی می کنم و این خوب است.
این خیلی خوب است. شاید من به اهل عائله‌ام وقت زیاد جدا نمی کنم و یا به قسم دیگر، اما می کوشم همه با مرام چون جریان دریا باشد. آنگاه عصب خراب نمی گردد و کس خوب زندگی می کند. اگر کار خودی حاضر برار نگیرد، من باوری دارم که آفریدگار برای من نتیجه بهتری آماده کرده است. چون این حالت‌هایی می شود که در بیزنس یگان شریک می خواهد برود و همه مشکلات به دشمن می ماند. می شود حالت‌هایی که یگان کارمند کلیدی کاری را به طور دیگر کردن می خواهد. می شود حالت‌هایی که یگان محصولات ما کمبودی دارد. ما برای آن پول، وقت و نیروی زیاد صرف کرده ایم. اما برای این عصبی شدن در کار نیست، زیرا من خوب فهمیدم که راه سوی موفقیت پیوسته حل نمودن مشکلات است. ما می‌خواهیم به مشکلات زندگی کنیم. این خیلی نمی شود. یک مشکلی را حل می‌کنی، دویومش پیدا می‌شود. دویومش را حل می‌کنی، سیومش پیدا می‌شود و این آخر ندارد. من این را فهمیدم. پیشتر گمان می‌کردم که یک دو مشکلات را حل می‌کنیم و تمام. اکنون زندگی خوب و زیبا دوام یابد، راحت کرده می‌گردیم. اما این خیلی نبوده است. اصلاً همین راه خود عجیب است. انا همین به زندگی ما مضمون می‌بخشیده است. من همیشه هدف را انتخاب می‌کنم و می‌بینم که فرزندانم مرا می‌فهمند. فرزندان را مجبور کردن شرط نیست. آنها کلان شده می‌فهمند. من الکی می‌بینم فرزندانم مرا می‌فهمند. تنها من در رویخط مسئولیت پدریم نوشتم که می‌خواهم کاری کنم که فرزندانم آنچه را که من در کودکیم نداشتم داشته باشند. من نوشتم خدا خواهد طوری میکنم که فرزندانم آنچه را دانند که من در سن و سال آنها نمیدانستم. فرزندانم آنچه را توانند که من در سن و سال آنها نمیتوانستم. آنچه را بینند که من در سن و سال آنها ندیدم. هدف من این است: پیش از مکتب را تمام کردن و عائله بنیاد نمودنشان. با آنها دنیا را نشان دادنیم. با آنها یک چند هنر را یاد دادنیم. یک چند زبانها، اداره کنی، بیزنس ها را نشان دادنیم پیش از داخل شدنشان به دانشگاه ها و غیره. چون که بعداً یکیشان شوهر میکند، دیگرشان زن میگیرد و زندگی شخصیشان سر میشود. من باشم باید زودتر این کارها را کنم. از این رو آنها را در تمام عالم میگردانم. همه چی را نشان میدهم تا که جهان بینیشان وسیع شود. آنها در مکتب های گوناگون خارجی میخوانند و من همین طور میکنم. سپس آنها صاحب هدف های معین میگردند. خودشان میفهمند و به فکرم بعداً خودشان پیش میروند. همسرتون کتاب‌هایتون را میخواند؟ بله. برای انکشاف شخصی وقت جدا بله. میکنند؟ همیشه. من او را دائم به ترینینگ ها میبرم. مادر چگونه باشد فرزندان همان گونه میشوند. زیرا پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم چنین گفته است: مادر برای فرزندان مدرسه است. مدرسه. چون که اگر زن نخواند، سرش را با سلسله فیلم ها، با افکار نادرکار، چی زیبا است و چی بی‌زیب، با سفسطه پر می کند و طبیعی است که در سر فرزندان نیز همین جاری می شود. به هر حال با فرزندان زن وقت زیاد می گذراند. بله. وقتی که او با فرزندان وقت زیاد می‌گذراند، به هر حال اسلوب تربیت مادر از پدر بهتر است. زبان محبت مادر نرمتر، گذراتر است. نیروی حلیم دارد و آن به فرزندان آسان می‌گذرد. مرا مادرم تربیت کرده است و من می‌دانم که تربیت مادر چیست. از این رو زنانی را که می‌خوانند بسیار احترام می‌کنم. نمی‌فهمم زنانی را که خواندن نمی‌خواهند. خوب است اگر زن خوراک‌های با مزه پزد، خانه‌ها را تازه کند، اما این کم است. به من فرزندان توانا و خیرتمند در کارند و این کار را میتواند زنی روشن فکر بکند. برای همین همیشه شرایط مهیا نمودن در کار تا زن خسته نشود. او خوانده تواند. من میتوانم یگان خدمتگار زن را دعوت کنم و به زنم گویم: با من یک دیگ خوراک تو در کار نیست. میتوانم آن را سفارش دهم. با من پیش از همه سلامتیت در کار است. عصبهای سالمت در کار است. با من زنی سالم در کار است و همچنین به فرزندانم. این خیلی مهم است. برای همین
دویم کتاب ها میخرم و ما محاکمه میکنیم. همیشه محاکمه میکنیم. این ضرور است. این خیلی ضرور است. نگاه شما به زنی که با بیزنس مشغول است چگونه است؟ نگاه نیک دارم. بسیار شوهرها یا خود زنها از آن ناراحت میشوند که اگر آنها بیزنس وومنی موفق شوند زن بودن خود را گم میکنند. نه این خیلی از این نیست. هراس دارم. این خیلی نیست. تماما این خیلی نیست. برعکس من زن خودم را با عقلانه به بیزنس روانه کرده. چی ها میگویی؟ با عقلانه. حالا به شما یک حادثه را نقل میکنم. باره به خانه آمدم. دیدم میدونید این بود سالهای 2012 و یا 13 به فکرم. من به خانه آمدم. خانه را تعمیر میکردیم. من کجای رفتم و برگشتم. دایم در خانه نمیشوم. قسمتی بین آشخانه هست که کافل میزنن. در آشخانه بله. زنم کافل‌های ایتالیایی خریده است. اندازه آن کافل‌های ایتالیایی این خیل بود. به شما نشان میدهم. اندازه‌شان اینقدر. یک دانه‌شان $54 می‌ایستد. انا اینقدر تصور کنید اینقدر. و من در حال فهمیدم اگر خدا نکند و من بمیرم یا بیمار شوم او همه دست آوردهای حیاتی مرا از دست می‌دهد و به فرزندان من هیچ چیز نمی‌ماند. شما یک لحظه تصور کنید چه فرق دارد؟ آیا کافل دیگر خیل باشد خوراک میرنجد یا وابسته به کافل مزه خوراک خوب و بد می شود؟ این خراجات چی در کار؟ این خیلی گرانبهاست. من نشستم و دیدم. با استاها گفتم که دیگر نچسبانید. همه کافل ها را کنه تازه کرده برده میسپاریم. من واقعیت رو میگویم. زنم آمد و گفت چرا آنها کافل ها را نمیچسبانند؟ من گفتم عزیزم من همیشه آن چی را میخرم که فروخته میتوانم. این را باشد فروخته نمیتوانم ببخش. این ارزش کوارتیری مرا بلند نمی کند. آن را گرانبهاتر نمی سازد. وقتی فروش خریدار آن را از روی کوادراتش نرخ گذاری می کند نه از روی کافل های ایتالیایی تو. او گفت کی خانه‌اش را تعمیر میکند تا که کافل هایش را فروشد؟ من گفتم تو مرا دیرتر میفهمی. من در حال فهمیدم از بس که او خودش پول کار نمیکند ارزش درآمد را نمیفهمد. من این را در حال فهمیدم. او همین گونه کار میکند چون که برای پول عرق جبینش نریخته است. روز دیگر دیدم که دوگانش به خانه آمده است. پرسیدم شما چی کاره اید؟ گفت من در کارگاه دوزندگی کار میکنم. یعنی او چی میگفتند؟ کورته را پاره میکنند کو؟ بله یعنی کورته را پاره میکرده بله هستند؟ گفت که من در سیخ دوزندگی کار میکنم. کورته ها را پاره میکنم و غیره. پرسیدم که از دستت میآید؟ گفت که ها. خوب از عهده‌اش میبره؟ گفت که ها. گفتم عالی. آیا میخوای اگر سیخ کشایم با زنم کار کنی؟ گفت که در این باره فکر نکردم. من زنم را جیغ زدم و گفتم گوش کن من فکر کردم شاید با همین کار مشغول شوی. خلاص من پول جدا کردم. خودتان یگان جای خوب و موافق را یافته انتخاب کنید گفتم. آنها یک جا را برای اجاره یافتند و کار را سر کردند. تخمینا نیم سال کار کردند. این را در یاد دارم. من نمیفهمیدم چون که آنها با زبان قرقیزی گپ میزدند. اما وقتی که درباره پول گپ میزدند کم کم میفهمیدم. چون که اصطلاح‌ها نزدیک و مانندند و آنها حسابات می‌کردند. این استحصالات است. آنها لباس‌های کودکانه استحصال می‌کردند. استحصالات مشکلات زیاد دارد. البته. دوزنده را یابی سپارش نیست. سپارش باشد دوزنده را نمیابی. متریال طرز دوخت هزار یک مشکلات دارد. بله. او پیشتر به من ایراد می‌گرفت. شما به خانه دیر می‌آیید. بعضن وقت دارید و مخصوص کار دارم گفته به خانه نمی‌آیید. بعضن چنین اینجیقی‌ها می‌کرد. من باشم بعضا مجبور می شدم حالتم را با او فهمانم و غیره. اکنون که او در سیخ کار را سر کرد من به خانه می آمدم. ساعت 12 شب او در خانه نیست. زنگ می زدم الا در کجایی؟ کی می آیی؟ می گفت من در سیخ کار می کنم باید تا 6 صبح بار را تیار کرده با هواپیما فرستم. بعضا آمده می دیدم که یک کودکمون در اینجاست دیگری آنجا سیمی آنجاست. آنها را گرفته به ترتیب می درآوردم و غیره. این همه را صورت می گرفتم. بعضم را پر میکردم. بعد این خیل شد. از همه لحظه عجیبش این بود که در سیخ معاش هفته‌ای نمیدادند. هر هفته با کارمندان دوزندگان. من آن لحظه را خوب در یاد دارم. من در حجره کلان خوابیدم و با کنج گوشم میشنیدم که آنها در آشخانه حسابات می نوشتند و درآمد هفته‌ای شان 200 سامی شده است. 200 سام چی است؟ بله. نه 600 سام. 600 این همان وقت برابر $15 بود. در تمام هفته قریب که شب و روز کار میکرد. 600 سام. تصور میکنی؟ بله. من بعد آمدم و گفتم گوش کن شما نیم سال باز کار میکنید. میخوام اکنون تو سرمایه مرا برگردانی.
او گفت چقدر سرمایه؟ چه میگویید؟ من یگان درآمد خوب ندارم. من گفتم صبر کن. با او صورتها را نشان دادم و گفتم گوش کن، فرزندان من چنین حال دارند، تو نیستی. تو زنم هستی. پیشتر به خانه می اومدم، تو غمخواری میکردی، حالا باشد تو را در سیخ‌ها جستجو میکنم. این چی گپ است؟ در یاد داری که چقدر از من شکایت میکردی؟ او گفت آخر این کارها را کردن در کار، ما کار را به نزدیکی سر کردیم، این تجارت خرد است. من بعد به او گفتم حساباتت را بیار. و من نشان دادن حسابات برایش خیلی ناگوار بود، اما وقتی نشان داد من گفتم عزیزم، پول کار کردن چقدر وزنین است دیدی؟ اکنون در یاد گیر. همین خیل مهنت کرده با پول خودت اون کافیل‌های خرد را با همان نرخ می‌خریدی. او مرا دقیق فهمید. این درس خیلی خوب بود. از همان روز یگان بار ندیدم که او بیهوده پرصرف کرده باشد. هیچگاه. این درس عالی بود. سپس من بعد مدت گفتم عزیزم، تمام سیخ را میبندیم، آن را به دوگانت به خواهرت میدهیم و کار دیگر میکنیم. من میخواستم او رشد یابد و برایش مغازه آرایشات و غیره گشادم. سپس او خودش به روسیه به قزاقستان رفت، خودش بار میبرد، خودش کار میکرد، مشکلاتش را حل میکرد. من میخواستم که سیقل یابد. به این ناممکن است. من آن آدمان را نمیفهمم که به زنشان میگویند تو نباید کار کنی. این چی گپ است؟ این مسئله خیلی مبرم است. آنگاه زن رشد نمییابد و برایت با او بودن جالب نیست. زن باید خواند و باید کار کند و باید انکشاف یابد. این ضرور است. زنان گرامی، التماس، مردان عزیز، اجازه دهید تا زنانتان کار کنند. آنگاه برای خودتان با آنها زیستن آسانتر می شود و از همه مهمش زن با عقلتر می شود. چگونه فرزندان بخواهید زنتان را همان گونه تربیت کنید. به زنتان کمک کنید تا بهتر گردد، ذکی‌تر گردد. آنگاه این همه را به فرزندانتان می‌دهد. تشکر به شما استاد سعید مراد برای مصاحبه فایده‌ناک و شوق‌آور. تشکر. این همیشه در یاد من میماند. رحمت به شما که وقتی افتا آمدید. من میدونم که کارهایتان خیلی زیاد است. رحمت. به شما کامیابی ها خواهانم. برای کتابهایتان تشکر و برای فیلمتان از میلیون یکی تشکر. شما واقعا از میلیون یکی هستید. تشکر. همیشه سلامت و کامیاب باشید. تشکر. بینندگان عزیز، با همین صحبت ما به آخر رسید. مهمترین جایهای این صحبت را برای خودتان در یگان دفتر نویسید. امید داریم که مصاحبه امروزه برای موفق، ثروتمند و خوشبخت شدن شما کمک خواهد رساند. تا دیدارهای نوبتی صحتمند و پیروز باشید. تشکر. خدا نگهبانتان. خیلی خوب.